ओम शांति 1 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने एही आध्यात्मिक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री अट। तुमर काम हेला सारा विश्व को बाबांकर संदेश देवा। आजिर प्रश्न, एबे तुमे पिला माने केउ डेंगुरा पिटुछ एवं केउ कथा बुझाउछ? उत्तर, तुमे डेंगुरा पिटुछ जे वर्तमान नुआ दैवी राजधानीर पुनर्बार स्थापना हेउछि। अनेक धर्मर एबे विनाश हेबाकु जाउछि। तुमे समस्तंकु बुझाउछ जे समस्ते निश्चिंत रुह। वर्तमान आंतर्जातिक विभ्राट सृष्टि हेब। युद्ध निश्चित लागिब। तापरे दैवी राजधानी आरंभ हेब। ओम शांति। एहा हेउछि रुहानी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। सारा यूनिवर्स अर्थात विश्वरे जेउ आत्मा माने भी अछंती, विश्वविद्यालय रे केवल आत्मा माने ही पाठ पढ़ुछंती। यूनिवर्स अर्थात विश्व। तेबे नियम अनुसारे यूनिवर्सिटी शब्द तुम मानंकर रहिछि। एहा हेउछि रुहानी विश्वविद्यालय। शारीरिक विश्वविद्यालय ही न थाए। एहा ही एकमात्र परम पिता परमात्मांकर विश्वविद्यालय जेउठी सबु आत्मा मानंकु शिक्षा मिलुछि। बाबा कहउछंती, एहा ही एकमात्र परम पिता परमात्मांकर विश्वविद्यालय जेउठी सबु आत्मा मानंकु शिक्षा मिलुछि। तुमर एही संदेश कौनसी ना कौनसी उपाय रे समस्तंक पाखरे निश्चय पहुँचवा दरकार। कारण समस्तंको संदेश देबाकु हेबना एवं एही संदेश मध्य बिल्कुल सरल अटे। पिलामाने जानिछंती जे सिए आमर बेहदर पिता अटंती, जहांको समस्ते मने पकाई थांती। एपरि मध्य कहिपार से आमर बेहदर प्रेमिक। विश्वरे थिबा समस्त जीव आत्मा माने सेही प्रेमिकं को निश्चित रूपे मने पकाई थांते। यही पॉइंट्स को भल भावरे धारण करिबा को हेब। जहांकर बुद्धि फ्रेश अर्थात बुद्धि ताजा थिब, से भल भावरे धारण करि पारिबे। विश्वरे थिबा समस्त आत्मा मानंकर पिता हेले जणे। तेबे विश्वविद्यालय रे तो मनुष्य माने ही पढ़िबे ना। वर्तमान तुमे माने एक कथा मध्य जानिछ, आमे ही 84 जन्म नेउछु। 84 लाख जोनिर कथा ही नाही। सारा विश्वरे जेउ आत्मा माने भी अछंती, वर्तमान समस्ते पतित होई जाइछंती। एहा हेउछि छी छी दुनिया दुख धाम। एहाको सुख धाम को एही सुख धाम एहाको सुख धाम को एकमात्र बाबा ही नेई पारिबे। सेथिपाई तांको मुक्ति दाता मध्य कुहा जाउछि। तुमे सारा यूनिवर्स अर्थात विश्वर मालिक हेउछ ना। बाबा समस्तंक निमंते कहउछंती, एही संदेश पहुंचाई देई आस। बाबांको समस्ते मने पकाउछंती। तांको गाइड अर्थात पथ प्रदर्शक, लिबरेटर अर्थात मुक्तिदाता, मर्सीफुल अर्थात दयार सागर मध्य कही थांती। अनेक भाषा रहिछि ना। समस्त आत्मा माने केवल सेही जन को ही डाकुछंती। तेणु सारा विश्वर शिक्षक हेले ना। से तो समस्तंकर पिता, किंतु एक कथा काहाकु हेले जଣା नहीं जे से आम समस्त आत्मा मानंकर शिक्षक सहित गुरु मध्य अटंती। से समस्तंको गाइड मध्य करिथांती। सेही बेहदर गाइडिंग को केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। एक कथा तुम ब्राह्मण मानंक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहांती। आत्मा को मध्य तुमे जानिछ। आत्मा केउ प्रकारर जिनिस अटे? दुनिया रे तो केही जणे हेले एमिति मनुष्य नाहांती। स्वतंत्र रूपे भारत और साधारणतः सारा दुनिया रे
କେହି ହେଲେ ବି ଜଣା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା କେଉଁଭଳି ଜିନିଷ ଅଟେ। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଜବ ତାରକା ଚମକୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, ସେ କେବେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମା ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ପରମଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ହିଁ ମୁକ୍ତିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେପରି ପିଲା ବାବା ବୋଲି କହିଥାଏ, ବାସ୍ ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜଣା ନଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମମ୍ମା ବାବା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟତା ଥିଲା, ତାକୁ ଦୈବୀ ଜାତୀୟତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବେ କେତେ ଢେର ହୋଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କିଛି ତ ଲିମିଟ୍ ବା ସୀମା ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଥବା ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯେତିକି ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ବି ରହିଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଆମେ ବି କେ ଏପରି ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ, ଏବେ ସେହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ତେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ହିଁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ କେହି ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ଆହୁରି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଟଧାରୀ ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ତାର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଏହି ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅମର ଲୋକ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହା କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭାଷଣ ଆଦି କରୁଛ, ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରଖ ଓ ସେଥିରେ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖାଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଝାଇପାରିବ ଯେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ 1250 ବର୍ଷ
ଏହି ରାଜବଂଶର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିନାଇଷ୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣକ ପଛରେ ଜଣେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଡିନାଇଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭାଗବତ ଆଦିରେ ଏହା ଉପରେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆଦି ଶୁଣି ଆସୁଥିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ରାଜତ୍ୱ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହେବେ। ଆଉ କେହି ଏହି ମାଳାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଉପରେ ବାବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ବାବା, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗଳ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ରହିଥାଏ ନା। ନେପାଳରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅସଲି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦାନା ଦାମ ଯେତେ ଛୋଟ ଦାନା ସେତେ ଦାମ ଅଧିକ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଯାଇଛ। ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଜୟମାଳା ଅଥବା ରୁଣ୍ଡମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଗୀତ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ତୁମକୁ ଶବ୍ଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୀତ ଗାଅ? ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୀତ ଗାଅ, ରଡ୍ଡି ମାର? ମୋ ମହିମା ଗାୟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ନାମ ରୂପ ଆଦି ବତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଅଟେ? ତୁମେ ଆତ୍ମା କିପରି ଅଟ? ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ଏପରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ତୁମର ପାଠ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ଆରାମରେ ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସି ରହୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ଆସୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ପାଠ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ପାଠକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଡ୍ରାମା ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯାଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ପାଠ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କେତେ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ନ ରହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏପରି ଜୋରରେ ଆସିବ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ବୋମା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଢେର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପାଣିର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜୁଆର ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଛୁଳିବ, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 100 ଫୁଟରେ ପାଣି ଉଛୁଳିଲେ କ'ଣ କରିଦେବ? ଏହା ହେଉଛି ହାହାକାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ନିର୍ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ହେଉଛି ନିରାକାର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୋର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେ ବାବା ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ସୁଖ ତ ଦେଖ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆମେ ପତିତ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ମା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ପୋଷ୍ୟ ମା। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କହିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ପିତା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ମମ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ପୁରୁଷର। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତେଶ୍ୱରୀ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଆଦି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ମାତା ପିତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନା। ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଢେର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବାରିଷ୍ଟର ତ 2-3 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଫଟା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂଘର୍ଷ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ କି ନୂଆ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ଏହା କେତେ କ୍ଲିଅର କଥା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା, ଆମେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମର ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ହେବ। ଦୁଇ କଳା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଅଚଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଶୋଇବାର ଗୀତ ବାଜିବା ପରେ ଶୋଉଥିବା ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଗୀତ ବାଜିବା ପରେ ଉଠୁଥିବା ଗେହ୍ଲା ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟର ଖୁସିରେ ସଦାସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହୁଅ, ମାୟାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାର ଗେହ୍ଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ନଖରାମି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ଶରୀର ଅଛି ତେବେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଶାରୀରିକ ଚେତନାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ ତେବେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଚେତନାକୁ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।